بناء القوة المالية الإفريقية والتكامل المالي. هيشارك فيها كما ذكرت السيد وزير المالية أحمد كاجوك. الجلسة برئاسة الدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ويشارك فيها السادة الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأستاذ هيثم المعيرجي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الأستاذ معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا، ثم السيد أحمد رجب الاقتصادي ورئيس مكتب مصر البنك الأفريقي للتنمية. ممكن نبدأ النقاش. تفضل الدكتور أيمن عبد الوهاب بفتح النقاش. شكرا. مساء الخير على حضراتكم جميعا. يعني في الحقيقة ابتدي بالشكر الجزيل للأستاذة نيفين وفي الحقيقة على يعني هذا المجهود الرائع وعلى تشريف حضراتكم لينا في مؤسسة الأهرام، وطبعا الشكر للدكتور فايز ومؤسسة الأهرام جميعا. أعتقد أنه هذا اللقاء في الحقيقة لقاء هام جدا. فكرة أن احنا نتعاون ونتحدث عن أفريقيا ليس بمنطق أننا مصر، ولكننا كدولة أفريقية بالأساس. ده مدخل في الحقيقة في غاية الأهمية، لأنه فكرة الإدراك بعتقد أنها فكرة أساسية تركت بصمات سلبية في فترات تاريخية قديمة، وبالتالي نقطة البداية هو الإدراك المتبادل لأهمية التعاون كدول أفريقية تسعى للتكامل ولتحقيق مصلحتها في ظل تغيرات دولية وإقليمية وداخلية يعني تزيد الضغوط على قضايا التنمية والتكامل الاقتصادي. وبالتالي نحن جميعا أمام تحدي حقيقي وخصوصا مع التغيرات الأساسية. يسعدني طبعا أيضا أن أنا يعني أدير هذا اللقاء مع قامات كبيرة لا خبرتها وبعها في القارة الأفريقية، وبالتالي هو حديث يعني زي ما بيقولوا حديث واقعي لمسناه بوضوح في الجلستين الماضيين، وأعتقد أن الجلسة دي أيضا سوف تنطلق بهذه الرؤية. يعني عايز انطلق في الحقيقة من يعني تشخيص سريع للرؤية المصرية في أفريقيا، وأعتقد هنسمع أيضا مداخلات أنه في الحقيقة السياسة الخارجية المصرية بتقوم على ثلاثية واضحة تتعلق بمفهوم الأمن والاستقرار والتنمية، والثلاثية دي هي الثلاثية اللي احنا يعني بنراهن عليها لتحقيق مسألة التكامل. أيضا من المزايا في الحقيقة اللي احنا محتاجين نظهرها بوضوح أن الاستثمارات المصرية في أفريقيا يعني هفتح قوسين وأقول إنها استثمارات اجتماعية تهتم بالبناء الإنساني الأفريقي وتهتم بمسألة البنية التحتية، فهي ليست للاستغلال كما يمكن أن نراها في العديد من الاستثمارات الموجهة. وبالتالي هنا فأعتقد أنه احنا في جزء ربما لاحظته في المداخلات هو يتعلق بما يجب أن ندركه من حركة تطور داخل القارة الأفريقية، ليس على الصعيد السياسي ربما يعني جميعنا يرى هذه الصورة بوضوح، لكن التغيرات التي تحدث في المجتمعات الأفريقية يجب أن ندركها، وخصوصا أن هناك تغير كبير في النخبة
الأفريقية، وربما ده يجاوب على بعض التساؤلات حوالين توجهات بعض النخبة للتعامل مع أوروبا أكثر من الميل إلى التكامل وغيره. لكن هذه أيضا فيها تغيرات بتحدث الآن على أرض الواقع، وخصوصا مع الشعور المتزايد أن التكالب الدولي والتنافس الدولي على القارة الأفريقية ومواردها أصبح يعني يمثل تحدي كبير واستغلال أيضا كبير. يعني هستأذن في الحقيقة أنه نبتدي اللقاء مع السادة المتحدثين، وأتمنى أن احنا نتحدث في حدود 6 دقائق. أنا عارف أنه دي مسألة في الحقيقة صعبة جدا، يعني أنا يعني تحدي عند حضراتكم مش عندي لكن أنا كمان في الحقيقة أعتقد أن خبرة المتحدثين تستطيع أن تقدم لنا تساؤلات وتقدم لنا إجابات ورسائل بشكل يعني عميق يعبر عن الرسالة التي يجب أن يعني نخلص بها في هذه الجلسة. هبتدي بالأستاذ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وأعتقد أنه في الحقيقة أنه تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مدخل هام جدا في أفريقيا ككل، يمكن أن يمثل قاطرة للتنمية إذا أحسن أديرته وتوفر له البيئة والسياق الذي يدعم به عملية التنمية. Pour accéder à l'intégration. Je vous remercie infiniment. J'ai l'honneur d'être parmi cette auguste audience. Je voudrais seulement expliquer le travail de l'appareil du développement des petites et moyennes entreprises. Il a été fondé en 1991 et la nouvelle loi 152 pour 2020 a été promulguée pour fonder cet appareil. L'objectif de cet appareil ou cette agence, il n'est pas ni secteur privé ni secteur public. Il possède un statut privé et formé d'un PDG, du Premier ministre et le conseil, le président de la Banque centrale, le ministre des Finances, Dr Ahmed Kouchouk, et 5 membres ayant l'expertise. Notre objectif est de créer des projets pour les jeunes, parce que 60% de la population égyptienne est parmi les jeunes. Nous possédons soit 750 000 nouveaux diplômés chaque fois des universités, et que ce soit des universités internationales ou publiques. Et ces jeunes n'ont pas de chance pour être embauchés par de secteurs, que ce soit le secteur privé ou bien public. Alors, on doit essayer d'engendrer des chances de travail à travers des projets pour les jeunes. 49% du portefeuille sont des financements destinés à la Haute-Égypte et 51% de financements destinés à la femme. Et notamment, la femme garde toujours ce potentiel et toujours cet pourcentage. En Afrique, il y a 54 pays dont une très grande population, 1,5 milliard de personnes, 30% de ces nombres, de ces chiffres sont des jeunes. On parle d'un fossé et d'une lacune de financement très grande, et notamment pour les PME, et qui dépasse les 33 milliards de dollars. Alors, l'accès pour le financement n'est pas à la hauteur voulue. Alors, notre rôle de contribuer avec les ambassades africaines afin de préserver les KPI de chaque projet
qu'ils soient plus productifs et non pas de projets commerciaux. 95% de nos projets sont destinés pour les exportations, que ce soit des projets agricoles, industriels. Et notre rôle est d'essayer de favoriser et de garantir les positions de nos membres et d'ouvrir la voie pour des projets, les petits projets. Pour 5 ans, on essaye de soutenir ces personnes afin qu'ils puissent outrepasser les enjeux. Ensuite, pour qu'ils soient dans le secteur, qu'ils font partie du secteur officiel, parce qu'ils travaillent pour 5 ans hors du secteur officiel, et ils doivent répondre à beaucoup d'appareils, et notamment l'appareil de fiscalité. C'est pour cela que ce soit un jeune qui essaye de faire un projet d'artisanat, alors il doit entrer dans le même cadre. Ces projets, le ministère des Finances, à travers la loi qui a été promulguée en la loi 25 la loi numéro 6 pour l'année 25, elle consacre 20 millions de livres. Alors, il doit rembourser 2% de son projet. Alors, cette loi est déjà imposée dans 90% des pays du monde. On essaie bien sûr d'encourager les jeunes. Les jeunes ont des craintes, 2 craintes majeures. La première, c'est la fiscalité, et on essaye de concrétiser, de consacrer de 30 à 40 millions de livres d'exemption. Et aussi, la deuxième chose, c'est l'accès au financement qu'il peut recevoir. Comme je vous ai dit, nous sommes une agence non profitable, non lucrative. Alors, il y a beaucoup de restrictions en ce qui concerne comment solliciter les banques, parce qu'il y a beaucoup de réticences là-dessus. Alors, on doit prendre le facteur du risque. S'il augmente, alors on doit le calculer dans les commissions qui se trouvent dans l'appareil pour pour essayer de réglementer les prix, de façon à ne pas laisser les jeunes dans la faillite. Alors, quel est le tissu qu'on peut, ou bien la distance de coopération avec les pays africains? Si vous pouvez nous donner une esquisse sur les cadres dans la subvention donnée ou le soutien donné à ces projets. Jusqu'à maintenant, nous avons trouvé 12 pays africains qui ont déjà, et dont 4 ambassadeurs sont toujours ici avec nous aujourd'hui. Notre objectif est d'essayer de donner un élan pour l'exportation. Alors, on a pensé à comment faire faire des filiales et des franchises, et notamment à travers les expositions telles que l'exposition qui va être en avril prochain, pour essayer je ne veux pas citer de nom, comme par exemple Cilantro. Il possède 22 produits. Il ne produit pas seulement du café, mais il a une chaîne de valeur très grande. Si l'on peut parler du conseil administratif, alors on va lui demander quel est le meilleur d'entre ces produits, et on va essayer de faire un testing dans les pays africains pour essayer de le commercialiser en Afrique. Il y a des dizaines d'expériences et des dizaines, d'exemples. Mais quel est notre rôle? C'est d'essayer de trouver un manuel pour trouver un système de gestion, comment il va commercialiser sa filiale et ses branches dans les autres pays. Ce produit, il y a d'autres produits qui sont inclus dans ce produit,
il y a une très grande chaîne de valeur. Lorsqu'on dit par exemple Starbucks, il y a beaucoup de chaînes de valeur. Alors, on peut leur donner quelques conseils. Vous ne devez pas avoir votre marchandise ou bien votre magasin auprès d'un magasin qui travaille dans le même secteur. Alors, vous devez essayer d'élargir le taux de vos produits. Et il y aurait une exhibition qui se tiendra dans le mois d'avril prochain. 12 clients des États-Unis, de Corée, et 40 produits égyptiens sont exhibitionnés et le total c'est 320. Nous essayons de commercialiser ces produits hors de l'Égypte. Alors, je vous remercie infiniment. Donc, je tiens juste à signaler qu'on a 55 États africains d'après l'Union africaine. Aux Nations Unies, leur nombre s'élève à 54. C'est juste pour souligner que là, il y a une différence au niveau du nombre entre l'Union africaine et les Nations Unies, ce qui pourrait créer en fait des ennuis. Et donc, vu que la question est délicate, il faut prendre en compte cet écart entre les deux chiffres au niveau de l'Union africaine ou bien au niveau des Nations Unies. Là, nous avons Dr Ahmed Ragab qui représente la Banque africaine du développement. Alors, en ce qui concerne la politique de l'intégration, et là, c'est la grande ligne, le grand intitulé sous lequel s'inscrit tous nos efforts. Donc, qu'en est-il de l'avenir qui se profile en ce qui concerne la Banque africaine du développement? Je tiens à vous remercier. Je remercie également l'institution prestigieuse Al-Ahram. Ça me fait plaisir d'être parmi vous dans cette conférence. Alors, pour la banque s'intéresse au financement à long terme des projets de développement. La banque, bien sûr, est une banque africaine qui se trouve au cœur du continent. Je vous donne des exemples. Nous avons financé au cours de la dernière décennie des projets d'éléments à 55 milliards de dollars américains. Et dans tous ces projets, c'était dans 3 secteurs. Secteur des infrastructures, le transport, le secteur énergétique et le secteur de l'infrastructure technologique. Dans tous ces intrants, on insiste sur l'impact du développement et l'impact économique dans les systèmes économiques bénéficiaires. À 22% jusqu'à 2022, il y avait donc 18 000 kilomètres des routes, des chaussées, 27 000 des routes qui lient les États et 16 ponts ont été bâtis. Dans tous ces projets qui ont été financés, le côté économique et le côté du développement sont très importants. On insiste sur l'importance du réseautage entre ces projets de manière à faciliter le coût de transport et de manière à booster en fait la productivité dans les États et faciliter la circulation et le mouvement des biens et des personnes. Alors, en ce qui concerne le rôle du développement joué par la banque, nous avons plein d'outils pour combler le fossé au niveau du financement. Je vous renvoie au rapport important publié fin 2024. La banque a en fait estimé l'écart au niveau du financement pour le continent et sur le plan régional, nord, sud, est, ouest. D'après donc le rapport de l'économie de l'Afrique ou bien les rapports régionaux ou même le rapport concernant chaque État à part, comme le rapport de l'Égypte. Alors, en ce qui concerne le fossé du financement, l'écart est énorme. Donc, on a en fait des outils pour colmater ce fossé avec en tête les crédits ou bien les prix ou même les programmes de financement concessionnel ou même des donations ou bien des subventions pour faciliter l'accès au marché du secteur privé. Et finalement, l'Égypte a bénéficié de ces outils plus d'une fois. On a ce qu'on appelle des crédits
crédits avec des risques et même des crédits donc, qui offrent des garanties contre les risques pour encourager le secteur privé à accéder à un certain secteur. Ceci a déjà eu lieu dans de nombreux projets importants en Égypte. C'est qu'on mobilise en fait des fonds ou bien des ressources à travers, en invitant des bailleurs de fonds de manière à minimiser les coûts et minimiser les risques également. Merci, Monsieur Ahmed, pour cet aperçu rapide et concis. Le défi demeure en fait persistant. C'est en ce qui concerne le rôle des banques africaines sur le terrain pour aider dans les programmes de financement. Monsieur Mouawiya Sakoili, PDG et président exécutif du groupe Attijari Wafa en Égypte. Donc, on a déjà discuté du rôle et de la présence de la banque sur le terrain pour faciliter en fait les traitements, les transactions. Et à la lumière de votre expertise, d'après vous, comment voyez-vous les outils qui pourraient avoir une efficacité sur le terrain de manière à fournir un programme de financement précoce, surtout pour la jeunesse dans le continent africain et de manière à prendre en compte l'implication et l'engagement de la jeunesse, vu que la population africaine est en grande partie une population jeune, surtout que vous rencontrez les mêmes problèmes que nous rencontrons en Égypte. Donc, comment vraiment votre implantation et votre existence sur le terrain pourrait nous aider. Merci, docteur. Je tiens tout d'abord à remercier l'institution d'Al-Ahram pour l'invitation et je félicite la Fondation pour le 150e anniversaire. Tout d'abord, en ce qui concerne la banque d'Al-Tijari Wafa, c'est une banque marocaine. Je saisis qui a saisi l'opportunité de la crise financière de 2008 que vous connaissez tous et qui a créé des problèmes pour de nombreuses banques, même dans des États développés en Europe ou bien en Amérique, ce qui a en fait causé le retrait de ces banques de quelques zones qui représentaient des grands risques et ceci a engendré ce qu'on appelle le de-risking. On a vu en fait 4 banques françaises qui étaient basées en Afrique, appelées de 40 banques et se sont retirées de l'Afrique à partir de 2010 jusqu'à nos jours. On a en fait saisi cette opportunité. On a acheté cette banque, des banques françaises, une banque anglaise. Et si on étudie en fait les efforts déployés par les 3 grandes banques marocaines, on trouve qu'on dispose de 45 banques africaines et on est présent dans 23 États africains. Il y avait bien sûr des craintes au début de voir que les banques marocaines dirigent des banques qui sont basées en Afrique, mais en examinant les banques européennes, on trouvait qu'ils étaient basés dans le continent africain à cause des entreprises, des méga-entreprises. Il n'y avait pas dans ces banques des politiques qui prennent en compte les moyennes, les petites entreprises et ce qu'on appelle actuellement la politique de l'inclusivité ou bien de l'inclusion financière de manière à prendre en compte les personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou bien la jeunesse. Il y avait des stratégies qui étaient plutôt adressées aux grandes entreprises ou bien les grandes entreprises nationales qui sont fortement ancrées et qui ont des capacités assimilées aux grandes entreprises mondiales ou multinationales.
Mais notre approche était différente. On essaie de s'intégrer et d'adopter une approche locale pour épouser le marché local au Cameroun, en Égypte, au Sénégal, etc. On devient des Sénégalais, des Égyptiens, des Camerounais. Et notre approche, c'est d'accroître notre quota du marché dans le pays où on s'implante. On essaie de bâtir ensemble l'Afrique de manière à la rendre puissante, intégrée et globale qui donc prend en compte tous les secteurs. Là, c'était notre objectif principal. Et les intervenants précédents ont déjà évoqué quelques points. Et juste pour vous mentionner un exemple, si vous avez une moyenne entreprise, là, je ne vous parle pas de grandes entreprises puisque ils n'ont pas vraiment des soucis à cet égard. À titre d'exemple, l'entreprise Al-Suedi Electrics, c'est une entreprise de renom qui est bien connue dans toutes les contrées africaines et qui sont vraiment dignes de confiance et des partenaires fiables. Mais si vous prenez à titre d'exemple une entreprise moyenne, c'est plus facile. Si à titre d'exemple, il s'agit de mon client que je voudrais exporter pour le Sénégal et qu'ils ont déjà des crédits. Là, il s'agit d'un dossier facile puisqu'il n'y a pas de risque et même le paiement est facilité puisque là, on a notre centre de paiement qui se trouve à Paris et qui contrôle toutes les transactions intra-africaines. Donc, le paiement pourrait être instantané. Il n'y a pas vraiment une question de problème de liquidité. Il y a des mécanismes sur lesquels nous travaillons. Mais là, le problème principal, c'est comment encourager les entreprises égyptiennes et les hommes d'affaires égyptiens à se lancer dans des aventures et à sortir de leur zone de confort. On a créé une plateforme qu'on appelle le Club du développement de l'Afrique et on a atteint un nombre de 7000 acteurs économiques, importateurs, exportateurs au sein de ce club et on est regroupé dans une plateforme numérique pour pouvoir échanger, pour pouvoir identifier les problèmes économiques, les besoins des fournisseurs, les douanes, les règles d'investissement, etc. Et il y a également des réunions B2B ou bien des réunions commerciales où on échange et on découvre les potentialités de chaque État. Au lieu d'attendre une quarantaine de jours ou bien 2 mois un fournisseur chinois, vous pouvez tout acheter d'un pays africain comme l'Égypte, à titre d'exemple. On active également dans ce cadre des missions africaine à destination de ces États et toujours la délégation égyptienne est la plus grande délégation et ont témoigné d'un intérêt accru de la part des dirigeants ou bien de directeurs de moyennes et de petites entreprises et cette semaine on a un travail avec la Côte d'Ivoire à Abidjan. On a une représentation égyptienne forte et on a une forte représentation également dans tous ces États sur le plan commercial. Il en va de même pour l'autorité des investissements avec laquelle on a signé un accord. Donc, notre présence dans ces États africains et à partir de cette tribune, j'invite mes chers collègues qui sont présidents des banques égyptiennes qu'il est temps en fait de s'implanter en Afrique. Vous avez de l'expertise, vous avez des outils, vous avez des mécanismes pour le faire. Donc, pourquoi tarder? Alors, en ce qui concerne la transition numérique et son rapport à l'inclusion financière, qu'en est-il d'après votre expérience ce rapport entre l'inclusion financière et le numérique? Quel est votre point de vue à cet égard? Là, en fait, l'inclusion financière, la transition numérique a accéléré
accélérer le rythme de l'inclusion financière, puisque l'utilisation de la technologie, des outils du portable ont accéléré en fait la mise en place de l'inclusivité financière. Nous avons un outil pareil au Maroc qui est destiné à 7 millions de clients et tous nos projets lancés au Maroc doivent avoir des bras en Afrique de manière à assurer la bancabilité. C'est-à-dire que si vous disposez d'un simple portable, vous pouvez être détenteur d'un portefeuille, vous pouvez avoir un compte bancaire, vous pouvez faire des transactions à partir de votre smartphone. Et nous avons 4000 filiales. 1000 au Cameroun, 1000 au Sénégal. Donc, tout cela facilite l'accès des catégories qui étaient auparavant marginalisées aux services financiers, aux services bancaires. On continue toujours à travailler sur le dossier et la technologie nous aide beaucoup et on opte pour des outils très sécurisés pour assurer l'inclusion financière à tous nos clients. Merci beaucoup, Monsieur Mouaouia, PDG et président du groupe Atejari. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Mofleh Al-Rachidi, PDG de la compagnie Bobiane. Donc, là, qu'en est-il de l'infrastructure qui est d'une grande importance dans le secteur du tourisme ou autre? Qu'en est-il des écarts, des disparités africaines, des enjeux auxquels vous vous trouvez confrontés en tant que représentant du secteur privé? Tout d'abord, vraiment, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Je tiens à remercier la Fondation Al-Ahram de m'avoir invité, Dr Ayman, comme vous l'avez déjà mentionné, ainsi que les éminents intervenants qui ont pris la parole avant moi. Donc, dans l'intitulé même de cette séance, c'était en fait pour le renforcement de la puissance financière et pour l'intégration africaine et la complémentarité. Là, on a besoin pour bâtir en fait une base et pour assurer la puissance financière, on a besoin d'assurer la stabilité. Et la stabilité, en fait, aide à capter l'intérêt des investisseurs. S'il n'y a pas de stabilité politique avec des turbulences, des troubles politiques dans quelques États africains, même s'il s'agit d'une plateforme d'investissement, mais avec l'instabilité politique, ça rend ça difficile, ça rend les investissements difficiles, puisque tout investisseur cherche en premier lieu la stabilité. Et s'il n'y a pas de stabilité, donc dans ce cas-là, vous pouvez faire face à des troubles et vous pouvez même être obligé de se retirer du marché. Deuxième point, c'est que pour assurer l'intégration financière et la puissance, c'est qu'on a besoin de garanties, on a besoin d'une caution pour protéger l'investisseur. Le troisième point, c'est que l'intégration ou la complémentarité, ceci ne pourrait avoir lieu sans la coopération intra-africaine pour atteindre l'objectif escompté. Et on a besoin d'une amélioration des économies, des régimes politiques, d'assurer une meilleure flexibilité, de souplesse de la transition numérique, du paiement électronique. Et tout ça, ce sont des éléments clés pour l'investissement. Et il faut également mettre en place des mécanismes créatifs de financement pour soutenir les investisseurs et pour assurer la collaboration entre les parties prenantes. Ce qui importe également, c'est l'existence des cadres et le fait de bénéficier des programmes de financement concessionnel. Et là, les intervenants précédents ont déjà évoqué peut-être les mêmes points, mais juste pour vous donner un aperçu de mon expérience en République arabe d'Égypte, tout d'abord, c'était en fait difficile au début, mais ma confiance en le marché
défis égyptiens et le volume du travail, ainsi que mes rapports qui me lient à plusieurs acteurs concernés, m'ont encouragé en fait de me lancer dans cette aventure à la suite des sondages et des questionnaires. Et là, on tente jusqu'à présent de recueillir les résultats de cette coopération, et on a bénéficié d'une grande collaboration avec les acteurs étatiques qui nous ont facilité les procédures. Et je considère la République arabe d'Égypte comme le portail vraiment du lancement, du démarrage de tout projet. Et il faut bénéficier de l'expérience égyptienne pour capter les investisseurs, et ce modèle doit être imité dans les États africains avec les investissements du Golfe dont on témoigne. Dans l'Égypte, on a un grand nombre d'investisseurs et qui se sont basés sur tout d'abord la protection de l'investisseur, la présence d'une infrastructure logistique solide. À cela s'ajoutent des garanties et des partenariats forts sur le plan local. Merci. Je vous remercie infiniment, Dr Moufleh Rachidi. Vous avez mis l'accent sur les expertises, ce qui me... J'appelle maintenant M. Haïssam, le PDG exécutif, le vice-président d'Afreximbank. Quelles sont les entraves qui sont comme un obstacle pour l'intégration africaine, et quel est le rôle, sa relation avec ces institutions? On peut traiter le côté pratique pour compléter la conception de la sécurité et la stabilité. Oui. Je voudrais bien signifier ce que veut dire l'Afreximbank. C'est une institution multinationale qui s'appelle Treaty Bank, ou bien une banque de l'accord qui a été signée entre 54 pays africains. Ce sont des membres dans cette banque. Et notre objectif est d'encourager le commerce interafricain et aussi encourager l'exportation stratégique et l'industrialisation, et comment essayer de relancer de relever les défis ainsi que les risques qu'on relève en faisant toutes ces choses. Nous avons entendu quels sont les risques qui se trouvent en Afrique, que ce soit de point de vue de la protection. Est-ce qu'il y a des fraudes? Comment avoir des cargaisons? Comment financer les projets? Ce sont des questions qui sont très importantes et sur lesquelles on travaille avec beaucoup de pays. Mais je voudrais dire que ici, j'ai le sentiment qu'il y a une très grande vision ou une très grande perception du risque. Notre perception est trop grande et exagérée peut-être. Lorsque je vois les pays en Afrique, il y a beaucoup de réussite dans ce type. Si je parle du rôle d'Afreximbank et des banques ainsi que les entreprises, en tant que financier essentiel pour la ZLECAf, il y a un très grand rôle qui incombe à chaque pays, qui doit faire une sorte d'activation de cet accord et qui ne s'arrête pas jusqu'à la mise en application. Alors, ils doivent appliquer cet accord entre les pays. Dans chaque pays, ils doivent appliquer ces conditions et ils doivent investir dans les banques pour que ces banques puissent aider les entreprises. Alors, nous possédons plusieurs rôles avec les banques pour encourager les investisseurs. Il y a un très grand programme pour la protection et contre les risques qui travaille avec 300 banques en Afrique, comment relever les risques et comment financer les crédits. Il y a aussi des autorités
Nous sommes comme une autorité d'exportation pour le continent. Nous essayons d'aider les investisseurs à travers des programmes que nous adoptons. Alors, de point de vue risque, il y a beaucoup de programmes qui sont activés directement avec les banques parce qu'ils utilisent ces programmes avec leurs clients. Un client peut dire il y a une transaction vers l'Afrique, il ne dit pas non, je n'ai pas de chemin, mais il essaye de trouver les solutions pour trouver aussi pour relever les risques. La deuxième chose, en ce qui concerne les risques de la devise et les paiements, nous avons déjà activé un système qui s'appelle PAPS et qui va faire un revirement dans le commerce en Afrique parce qu'il y a la possibilité d'avoir des exportations et importations à travers les devises locales. Par exemple, si vous allez exporter du thé du Kenya, on peut payer d'après la devise égyptienne et on peut payer là-bas avec le shilling et puis le Nigeria, par exemple, achète des produits pharmaceutiques. Alors, ça va faire beaucoup de choses. Ça va minimiser les prix les frais des produits et de transférer le commerce dans le continent de l'usage de devises locales. Nous avons 153 banques en Afrique et l'Égypte possède 2 banques qui vont être actives en Afrique. Alors, je crois que toutes les entreprises doivent adopter les mêmes systèmes. Nous avons une plateforme qui s'appelle Afrique Trade. Si vous avez, par exemple, un projet en Égypte et vous voulez ouvrir un marché en Afrique, alors vous allez mettre en exhibition sur cette plateforme vos produits et il y a 80 banques qui sont disposées à financer votre transaction. Nous travaillons maintenant sur quelque chose qui s'appelle un ID, Africa ID, ou bien carte d'identité africaine, une trust. On essaie aussi de faire des expositions qu'on a déjà fait en Algérie pour encourager le commerce interafricain. Il y a beaucoup de programmes entre les entreprises et les banques afin de minimiser les risques lorsqu'ils font des transactions avec l'Afrique. C'est le point de savoir quels sont les risques et de les déchiffrer. Nous avons des entreprises de construction qui sont très très connues en Afrique et qui essayent de faire des projets de stations d'électricité et de ponts et de grands projets. Alors, nous essayons de faire ces projets et nous avons beaucoup de programmes, mais nous avons besoin de vulgariser ces programmes auprès du public. La question pour les intervenants, tous les intervenants, nous avons déjà parlé des risques et des enjeux ainsi que les expertises. Nous voulons aboutir à un objectif, c'est de trouver un système financier complémentaire qui peut garantir et qui peut encourager le développement et l'intégration en Afrique. Ceci se lie très intimement avec la gestion des ressources qui sont très diversifiées dans le continent africain. Mais le problème, c'est la gestion même et comment les transformer en des projets qui peuvent financer des projets. Je crois que c'est l'enjeu majeur. Mais je crois qu'il y a une occasion très grande comment mobiliser les ressources. On a parlé de 1,4 milliard de dollars qui peuvent couvrir le financement de façon générale en Afrique. Alors, c'est une question très importante. Comment peut-on gérer et bien exploiter ces ressources? Et je saisis l'occasion que Dr Mahmoud est avec nous. Alors, il doit trouver quelques solutions et quelques réponses à ces points de financement. Et les ressources, on ne sait pas comment les gérer de façon d'appliquer la gouvernance afin de les mieux exploiter pour qu'ils soient reflétés sur le développement en Afrique et la construction même de l'homme.
je veux savoir ce que M. Ahmed Ragab croit d'après votre expertise. Oui, de façon par intervalle. Je crois que chaque opération possède beaucoup d'intervalles. Oui, bien sûr, je vous remercie. On ne peut rien dire puisque nous avons la présence du docteur Mahmoud Mohidine, mais on parle justement de l'Afrique. Dans la Banque du développement africaine, on essaye d'avoir une influence très grande sur les pays bénéficiaires et notamment dans leur économie. Outre les programmes de soutien technique, nous essayons de développer aussi le système. Comme ici en Égypte, nous possédons plusieurs expériences avec la banque. Par exemple, il y a des conseils techniques pour le développement du système de la gestion des impôts, par exemple, et les systèmes du secteur financier. Et aussi, on peut transmettre des expériences en ce qui concerne les tarifs douaniers. Il y a aussi de partenariats et de coopération avec plusieurs pays africains afin d'essayer d'unifier les législations et les tarifs douaniers. Et je crois que ce qui importe aussi, que la banque essaye de faciliter le commerce intra-africain et comment minimiser les risques dans les différents pays. Nous essayons de travailler avec des partenaires en tant que garants de plusieurs projets de développement pour diminuer les frais pour les personnes qui ont eu des crédits. C'est par exemple en Chine en 2020, nous avons eu un projet en coopération avec le gouvernement pour promulguer quelques actions dans ce projet au Japon. La banque travaille pour faciliter l'atmosphère même et le climat du commerce et maximiser le commerce interafricain. Docteur Mouaouia, l'idée de la complémentarité ou l'intégration financière, est-ce que vous voyez que c'est un rêve lointain ou bien il y a une sorte de noyau ou une base duquel on peut s'élancer dans des brefs délais d'accélérer cette intégration financière en étant une étape pour soutenir les économies? Je vous remercie, Dr Ahmed. Je crois que l'Afrique doit accélérer cette adoption parce qu'il va se refléter sur le commerce interafricain, les investisseurs, et va aussi alléger le fardeau sur la dépendance de devises et notamment le dollar. Le rôle des banques est très important. Comme a dit déjà Dr Haytham, le système qui va essayer de contribuer à faire des paiements à travers des devises nationales, alors on doit avoir une sorte de partenariat avec les banques centrales et de trouver aussi des sortes de contrats entre les pays et les banques centrales. Il y a beaucoup de marchés qui utilisent d'autres devises autres que la devise étrangère. Alors, la liquidité se trouve dans des marchés fantômes qui se trouvent dans plusieurs pays. Et il y a d'autres qui adoptent les devises numériques et qui sont cryptées. À titre d'exemple, la Banque centrale marocaine travaille avec son homologue égyptienne pour que la livre cryptée et le dirham crypté aussi, pour travailler dans un projet pour le transfert des fonds des Marocains qui se trouvent ici en Égypte et des Égyptiens qui se trouvent au Maroc. C'est un très grand projet et si Dieu veut cela, toutes les banques centrales vont utiliser ce même système. Le paiement entre les pays africains
Et il va s'améliorer dans les banques de développement et les banques multipartites afin de sécuriser les paiements et de ne plus utiliser les devises et de ne point dépendre des devises étrangères. Et aussi de faciliter la liquidation des fonds qui sont transférés. L'Afrique, malheureusement, exporte 3% seulement, mais 10% seulement c'est le coût ou bien le taux du commerce interafricain. S'il travaille, si on doit activer la ZLECAf, alors on va voir que ce quota va augmenter et il y aurait d'autres flux financiers, ce qui va avoir d'autres compensations dans l'économie et il y aura une sorte d'utilisation des devises locales. Et notamment, on a vu plusieurs expériences entre les pays du Maghreb et avec la Mauritanie. Il y a une sorte de devise unifiée. Et dans l'ECOWAS aussi, ils voulaient adopter une devise unifiée entre 12 pays membres. Il est plein temps de trouver, après la mise en application de la ZLECAf ou bien l'accord de libre-échange, d'essayer d'unifier la devise utilisée en Afrique à l'instar de l'Europe. Je vous remercie infiniment, Monsieur Dr Mouawia. Et je pose la question aussi à Monsieur Haytham, le rôle des banques centrales et quelles sont les offres qui peuvent se trouver en coordination avec les banques africaines pour soutenir l'infrastructure africaine et soutenir les entreprises africaines. Quels sont les horizons de cette contribution? C'est une question très importante. En tant que pays émergents comme l'Inde et la Chine, ils possèdent la même population, 1,3 million. Mais ils ont un cerveau central, ou bien nous avons en Afrique 45 cerveaux centraux. Alors, le problème, c'est que le 18% de la population du monde, mais nous avons seulement 2 ou à 3% seulement des profits mondiaux. Lorsqu'on regarde par exemple les aéroports, les avions, nous consommons seulement 3% seulement parce que nous ne sommes pas des pays producteurs. Si l'on parle de la PAPS, il va donner libre cours à plusieurs personnes de faire des transferts entre plusieurs banques. 18 banques ont déjà adhéré à ce système. Ceci va nous aider à avoir une devise unifiée stable parce que vous avez déjà vu que l'euro a déjà vu quelques revirements et quelques changements. On doit élargir notre taux de compréhension parce que on peut trouver des stock markets ou bien des stocks unifiés afin de s'orienter à travailler sur les actions et les instruments de dette. Et lorsqu'on essaye de créer de nouveaux systèmes, alors on dépend moins des devises étrangères et aussi on va augmenter notre économie. D'autre part, les banques centrales possèdent un problème. Est-ce qu'on peut déposer nos fonds hors du continent parce qu'on peut encaisser un pourcentage plus que dans l'Afrique, ou bien parce que ça doit engendrer un effet sur le champ.
le rôle s'avère très majeur. C'est comment va penser les banques centrales afin de copier, par exemple, l'exemple de la Chine, comment ils vont financer les banques multinationales pour ne pas dépendre des banques internationales et comment adopter des systèmes de paiement diversifiés et notamment avec des devises locales. Le rôle des banques est un rôle axial et je crois que le fardeau est plus grand parce qu'ils doivent stimuler un élan dans l'économie et le commerce et on ne doit pas seulement regarder notre marché intérieur, mais on doit aussi copier les autres expériences. Docteur Meflah, en ce qui concerne ma question, c'est comment peut-on fortifier le rôle joué par le secteur privé arabe d'après votre expérience? Comment voyez-vous les horizons et quelles sont les nécessités que le secteur public doit adopter ou avoir pour faciliter les procédures avec les banques ou les relations où il s'agit seulement d'une relation avec le gouvernement? Comment voyez-vous que cela peut soutenir le rôle du secteur privé dans l'étape à venir? En ce qui concerne la prochaine étape, alors moi je crois, je m'excuse, on va saluer Monsieur le ministre. Je vous en prie. Oui, je crois que mon opinion, c'est que je vois toujours le côté de l'investissement et comment autonomiser le secteur privé à travers l'adoption de plusieurs législations et comment protéger l'investisseur, c'est très important. Outre la présence de réseaux locaux forts, et bien sûr l'infrastructure et l'investissement dans l'infrastructure, l'investisseur a besoin des directions concernées et facilitateurs qui peuvent donner des facilitations dans les procédures afin de garantir la continuité de projets dans tel ou tel pays. Je vous remercie infiniment, docteur. Une dernière question à Monsieur Bessem. En ce qui concerne l'expertise égyptienne dans les petites et moyennes entreprises, comment voyez-vous l'interaction entre l'expérience égyptienne et quelles sont les étapes qu'on a besoin pour relancer la coopération avec la communauté africaine et notamment que la jeunesse est l'élite dans l'avenir. C'est cette génération qui va bien adopter cette conception et on doit bien inculquer aux jeunes cette conception de point de vue développemental. Je vous remercie infiniment, Monsieur Dr Ayman. Très rapidement, pour donner l'occasion au Monsieur le Ministre, il y a un côté intérieur, c'est que comme vous avez dit, notre appareil ou bien notre agence est constituée depuis 40 ans. Dans les 6 derniers mois, nous avons eu 15 réunions avec le ministre des Finances. La première chose, c'est de comment faire une ambiance convenable pour redonner l'élan des personnes stagnantes. Deuxièmement, l'exportation. Comment exporter votre produit et comment est-ce que le client, le petit client ou bien la petite entreprise est plus difficile d'accéder à l'exportation. On peut faire une sorte de groupe de petites entreprises qui peuvent avoir des exportations. Et comment aussi, troisièmement, les projets qui concernent la femme. Et comment peut-on booster cette initiative? Non, ce sont 55 pays en Afrique qui ne travaillent qu'avec la technologie.
Je vais donner à titre d'exemple Instapay qui se trouve en Égypte. C'est un projet égyptien à 100% jusqu'à 31/12/2024. 12 000 personnes se sont inscrites et ont enregistré et utilisent cette application. 60 milliards de dollars, c'est le volume des transactions effectuées sur Instapay parce qu'il est friendly users, qui est facile à manipuler. Et il y a une sorte de crédibilité très forte dans les transactions qui sont très minutieuses. Nous avons déjà assisté avec eFinance son 20e anniversaire de réussite. Faouri aussi est une entreprise égyptienne qui a fait un très grand succès. Pourquoi ne pas exploiter la réussite de ces entreprises et d'essayer de faire des branches en Afrique? Il y a 55 lois différentes. Chaque pays possède ses législations et ses lois et ses systèmes d'impôts et systèmes de douaniers. Alors, on doit utiliser la technologie seulement pour essayer de faire la réussite de ces projets et avec la contribution aussi des banques centrales et Afreximbank par exemple qui peuvent aider et contribuer à la réussite. Et aussi les entreprises de SMEs ne fonctionnent pas de la même manière. Alors ils ont besoin d'adopter cette technologie afin de réaliser le succès. On peut aussi solliciter l'aide des ambassades et des ambassadeurs pour réaliser cet objectif. Avant d'entendre Monsieur le ministre en ce qui concerne la vision égyptienne pour soutenir l'intégration financière qui s'avère une étape pour l'Égypte de mettre en relief le ZLECAf, l'accord. Et il y a plusieurs intervenants qui ont parlé des enjeux intérieurs en ce qui concerne la sécurité, la stabilité, ou bien aussi les infrastructures financières et la difficulté de la soutenir de façon intégrale. Mais bien sûr, il y a beaucoup de nouveautés là-dessus. Mais je crois qu'il y a un exemple qui se basait sur les primes et les contributions qui fait preuve de la fragilité, de la dépendance des ressources intérieures et les meilleures façons de les exploiter, et notamment à la lumière de plusieurs risques internationaux ou bien en ce qui concerne la communauté de risque et la société de risque. Et nous avons déjà relevé les effets néfastes et qui peuvent être aussi plus grandes sur les économies des pays en développement. Dans ce contexte, quelle est la vision de l'Égypte en ce qui concerne, qui prend un grand lead et qui est à l'avant-garde de la mise en application de ce système et notamment le système économique égyptien qui s'avère unique en Afrique parce qu'il aide à la construction de l'homme en Afrique sans avoir des objectifs politiques ou bien des exploitations. Merci beaucoup. Je vous présente mes excuses pour le retard puisque déjà vous avez évoqué tous les points pertinents à cette séance. Donc, je réitère mes excuses. Mais là, je rentrais en fait d'une zone qui se trouve dans les périphéries du Caire. C'est pour cela que je n'ai pas pu vous rejoindre à temps. Et je vous prie de m'excuser pour le retard. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le choix du thème et pour la présence de tous ces invités qui s'intéressent vraiment au sujet évoqué dans le cadre de cet événement. On ne va pas parler maintenant de l'importance du continent africain, mais dans l'avenir proche, ce sera donc le lieu doté du plus grand potentiel et presque
presque un quart de la population mondiale, ce sera le continent africain. C'est un continent qui ne cesse de grandir et qui est vraiment prometteur pour l'avenir. Là, vous avez mentionné une phrase très importante. Tout d'abord, vous avez parlé du fait qu'on a vraiment la volonté de présenter un modèle réussi pour le bénéfice du continent dans son intégralité et pour avoir une situation gagnant-gagnant. Là, il s'agit d'un modèle réussi, d'un modèle qui pourrait ne pas générer de bénéfices à court terme, mais plutôt à long terme. Mais là, c'est un point qui est également important, tout comme les transactions, les accords, c'est le fait d'avoir également du marketing, de la sensibilisation, et c'est un rôle qui incombe plutôt aux mass médias. On a besoin également des outils qui font preuve de créativité et d'innovation. Au lieu de parler uniquement des projets, on a besoin de se rendre sur place, de filmer, de photographier, et là, ce sont des outils médiatiques dont on a besoin pour sensibiliser et pour vraiment faire comprendre au public l'importance et l'envergure des projets sur le terrain. Le deuxième point qui est très important, c'est la question des financements. Et Dr Mahmoud Mohiedine, bien sûr, il est le plus apte d'évoquer ce point. Donc, je lui cède la parole à temps. Mais toujours, le financement, c'est le point qui soit vous autonomise, soit freine vos ambitions. Puisque là, en fait, c'est facile d'être ambitieux, c'est facile, en fait, de vouloir rendre votre entreprise la meilleure entreprise dans le monde entier. Si vous avez le meilleur personnel dans le monde et que vous avez donc l'entreprise la plus importante, mais là, il vous reste encore des outils dont vous devez être doté pour pouvoir concrétiser ce rêve. Là, nous avons un continent ambitieux, nous avons un continent doté d'un grand potentiel. Nous avons des objectifs du développement, mais qui est également restreint et enchaîné par les contraintes au niveau du financement. Et avant d'aborder la question du financement, du rôle qui pourrait être joué par l'Afreximbank, il faut examiner ces contraintes. Donc là, l'enjeu qui se présentent, les enjeux qui se présentent sont comme suit. Tout d'abord, je pense que l'Égypte a déjà la base et une expertise de ce sens, c'est le fait de transformer les dettes en des investissements. Et là, ça nécessite une structure, une bonne présentation et une bonne commercialisation, un bon marketing, puisque là, le fait de convertir les dettes en des investissements, là, il ne s'agit pas uniquement d'accorder de petits prêts, mais il s'agit de faire une coopération bilatérale. Il y a des opportunités énormes qui se présentent et qui pourraient avoir de grands avantages à long terme. En Égypte, nous avons en fait plusieurs projets, des dizaines de milliards de dollars qui circulent et qui étaient basés sur cette approche de manière à convertir les dettes, que ce soit des dépôts, des prêts, en une forme d'investissement utile qui génère des bénéfices et des avantages pour les deux parties impliquées. Et ça a déjà eu lieu et c'est une action à répéter et c'est une initiative qui est lancée également sur la base des crédits de manière à les transformer en des
subventions pour les efforts du développement. Et là, il faut réfléchir à cette approche de manière à créer une sorte de club pour les créanciers et pour les débiteurs, de manière en fait à échanger les vues, de manière à avoir une voie unique entre tous les États africains pour apprendre l'un de l'autre et pour profiter non pas uniquement de l'expérience de l'Égypte ou bien d'un État quelconque, mais pour pouvoir bénéficier de l'expérience africaine dans son intégralité. Là, comment créer un espace financier avec des outils créatifs et y compris la transformation des dettes en des investissements. Et là, c'est une approche au cœur même du continent africain. Si nous n'avons pas un espace plus large financier, et si nous n'adoptons pas cette approche, nous n'allons pas accomplir de grands progrès. Et en fin de compte, 50% de l'action ça réside dans la mobilisation de nos ressources. On a besoin de développer nos ressources et on a besoin de transformer nos paroles en des actes. Il faut également élargir et étendre nos ressources et ceci en conformité avec l'économie pour booster l'économie. Et là, ça, c'est toujours dans le cadre des efforts déployés par les autorités compétentes, comment vraiment encourager les acteurs à s'y engager, à être impliqués, comment vraiment avoir des primes ou des incentives. Et puisque ça, là, c'est un rôle très important à prendre en compte, le fait d'adopter une approche et au cœur même du développement du continent, c'est le fait d'échanger fructueusement pour apprendre l'un de l'autre. Là, on doit en fait organiser des visites, on doit commercialiser et promouvoir et à travers cet échange, on va encourager d'autres États ou bien d'autres partenaires à répéter ou à imiter ce modèle réussi, ce qui va élargir les envergures et les champs de collaboration pour mobiliser les ressources de manière à générer des avantages pour la création d'un espace financier. Et le troisième point qui est très important, c'est qu'il faut en matière des organisations régionales d'avoir vraiment un taux d'intérêt en ce qui concerne les crédits et les prêts et en utilisant la monnaie locale. Et quelles qu'en soient les exigences, c'est un point à prendre en compte et à étudier minutieusement. Même l'endettement a été réduit. On a créé un espace financier et qu'on a limité dans le futur le prêt. Toujours l'endettement extérieur demeurera donc un élément grave qui affecte la prise de décision. Là, ce sont 3 points. Et si vous placez ces 3 points sur l'ordre du jour, à votre agenda, et on a des modèles réussis. Donc, je ne vous parle pas des idées abstraites, mais je vous parle des modèles concrets qui pourraient être répétés, qui pourraient être dupliqués, tout comme la création du club des créanciers, des débiteurs, tout comme la création également d'un échange entre les États africains pour profiter l'un de l'autre. On a déjà lancé des projets en matière de l'infrastructure, donc il en va de même pour les entreprises pionnières qui œuvrent dans le domaine de la technologie numérique, la transition numérique, les solutions numériques et qui ont déjà en fait accompli des progrès considérables dans ce sens. Il y a des entreprises qui sont pionnières, donc je me rallie à ce qu'ont déjà évoqué nos intervenants imminents. Donc là, l'Égypte a une grande position, elle est fortement ancrée dans le marché
marché et c'est pour cela qu'on a besoin de dupliquer l'expérience égyptienne de manière à permettre l'ouverture de nouveaux marchés en Afrique. Il faut donc trouver des solutions efficaces à la question du financement, puisque là, c'est un élément clé. Et là, le continent, en fait, regorge d'opportunités, mais il y a également des contraintes qui pèsent sur le continent avec ce qui se passe sur la scène internationale et avec la conjoncture mondiale. Donc, il y avait 3 ou 4 ans, on est devenu donc actionnaire ou bailleur de fonds dans plusieurs fonds d'investissement et là, on voit qu'il y a des opportunités larges et précieuses, surtout en matière des énergies renouvelables, de la transition numérique et bien d'autres domaines qui sont étroitement liés aux infrastructures. On voit bien qu'il y a un rendement, qu'il y a vraiment des résultats palpables. On a également un siège dans le conseil d'administration. Il y a également des profits sur les investissements. Donc, nous avons suffisamment d'outils d'investissement ou de financement qui sont représentés par les entités qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. Et là, je salue donc Dr Mahmoud Mohidine. Je salue également tous les intervenants. Je vous remercie pour cette invitation. Je remercie également l'institution d'Al-Ahram en général et surtout le journal d'Al-Ahram Hebdo pour l'intérêt accordé à cette thématique. Et je tiens à réitérer mes excuses pour le retard. Merci de votre aimable attention. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour en fait cette série de messages qu'il a lancés en fait pour quiconque qui a travaillé sur les dossiers africains et surtout nos collègues dont Al-Ahram, ça fait une trentaine d'années qu'on accorde une attention primordiale à ce dossier. Donc on témoigne des progrès réalisés et des pas réalisés en fait dans ce sens. Et on compte sur le rôle qui pourrait être endossé, non pas uniquement par les mass médias, mais également par les centres de recherche, vu que la structure même de l'élite intellectuelle s'est rendue compte des répercussions de la conjoncture mondiale sur la stabilité, la sécurité et le développement. Et là, sur le triangle qui intéresse non pas uniquement l'Égypte, mais tous les États africains. Donc, comment avoir un élément catalyseur pour booster en fait vers l'avant ce triangle. Je tiens à vous remercier. Je remercie également tous les intervenants qui ont souligné les opportunités qui se présentent dans le continent africain et qui ont également mis l'accent sur les enjeux qui pourraient être relevés en maximisant en fait ces opportunités. Puisque, à mon avis, et d'après les déductions de votre intervention, notre politique et l'Égypte en tant qu'État africain, avec sa conscience africaine, elle se trouve au cœur même de la scène africaine. Et c'est pour cela qu'elle constitue une pierre angulaire dans la politique africaine, vu sa situation géographique et son rôle historique. Je vous remercie. Je remercie également tous les intervenants. Bien sûr, nous souhaitons une bonne continuation à tous nos confrères africains. Et là, nos confrères marocains pourraient en fait... et là, nous souhaitons une bonne continuation à l'équipe Al-Ahli. Et ça va peut-être susciter des émotions un peu différentes de la part du Maroc, mais nous respectons bien sûr tous nos confrères. Je vous remercie. Je remercie tous les intervenants qui ont participé à cette dernière séance. Et maintenant, ce sera donc la cerise sur le gâteau avec le mot de clôture de Dr Mahmoud Mohidine, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement du développement durable. À vous la parole, docteur.
معالي الوزير الأستاذ أحمد كوجك. Donc, Monsieur le ministre, Dr Ahmed Koujouk, Excellence, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Je commence par mes plus vifs remerciements adressés à la Fondation Al-Ahram à travers son PDG, Dr Mohamed Faiz Farahat, et je salue les efforts déployés de la part de l'Ahram Hebdo et avec en tête Madame Nivine Kamer, la rédactrice en chef. Et je vous promets en fait d'être concis pour de nombreuses raisons. C'est que là, en fait, les invités assistent aux séances successives depuis la matinée. Et deuxièmement, vu qu'on a déjà évoqué de nombreux points, et j'apprécie beaucoup la bonne sélection des intervenants pour évoquer le commerce, l'industrialisation et le financement, les investissements. Dans le contexte général, nous pouvons dire que l'intérêt accordé à l'Afrique, ça remonte à longtemps dans l'histoire et parfois, en fait, c'était un intérêt salutaire et parfois, il n'y avait pas vraiment suffisamment d'intérêt accordé à l'Afrique. Et parfois, ce sont les Africains même qui n'ont pas accordé suffisamment d'attention prioritaire à leur propre continent. Et là, on trouve qu'il y a des disparités entre les puissances émergentes et les puissances conventionnelles. Il y a bien sûr des vitesses différentes sur le plan géopolitique, géostratégique. La collaboration régionale s'avère d'une grande importance de nos jours. Il y a des sujets qui ont été évoqués dans le sommet de G20 qui a été en fait hébergé sur un territoire africain à Johannesburg avec des disparités en fait et l'absence de l'équité quant à la distribution des revenus et la répartition des responsabilités. Donc on trouve que la part des profits des entreprises multinationales par rapport donc à l'augmentation des revenus ont témoigné d'un écart. D'après les dernières statistiques mentionnées dans le rapport publié par le G20, c'est que 1% seulement des citoyens de la population mondiale s'approprient de plus de 41% des richesses mondiales et presque 50% des plus pauvres en fait bénéficient seulement d'1% de ces richesses. Et à la lumière de cela, le président Cyril Ramaphosa et le président du Brésil qui accueillait en fait le COP 30 sur le changement climatique avec le président Santos qui est en tête du gouvernement espagnol ont invité à la création d'une nouvelle plateforme pour le traitement de la pauvreté et pour lutter contre la disparité quant à la répartition des richesses et des revenus. Y a-t-il d'autres facettes qui nous permettent en fait de traiter cette question et y compris donc la création des plateformes? Là, en fait, on aspire à l'augmentation du quota africain du PIB mondial. On a mentionné des chiffres différents, mais en 2030, on s'attend à voir que la population mondiale, que la population en Afrique va dépasser 20% de la population mondiale et leur part des revenus mondiaux va en fait diminuer. Et d'après ces chiffres qui ont déjà été répétés à maintes reprises, je pourrais souligner qu'il y a de graves problèmes et des défis. Je pense que les enjeux qui pourraient être relevés en premier et qui nécessitent notre priorité, ça concerne les impressions ou bien les émotions en fait des citoyens qui doivent être en fait désillusionnés. Et là, au cœur même de cette fondation prestigieuse, dans la presse et les médias, notre rôle c'est de sensibiliser la population, d'éduquer la population. Et là, il y a bien sûr des
risques. Et Monsieur le ministre, il a déjà évoqué ces risques, mais en fait, il y a des illusions qui entourent notre perception du risque, puisque dans la réalité, ce n'est pas aussi dangereux. Et là, il y a des institutions financières qui publient ce qu'on appelle le GEN Report ou bien le rapport GEN. Ce sont en fait des données mondiales qui sont toujours mises à jour et qui parlent en fait de la situation sur le terrain en matière de la stabilité. Et on trouve que toujours, d'après ce rapport, que les impressions ou bien les perceptions sont différentes de la situation sur le terrain et que en fait dans les pays en développement, on a besoin de se débarrasser de ces illusions en fait. Et en ce qui concerne les indices qui sont toujours mis à jour périodiquement, je pourrais mentionner quelques indicateurs ou quelques indices qui vous intéressent alors que vous êtes vraiment les mieux concernés par les rapports mondiaux. Ça concerne en fait l'incapacité de rembourser les dettes et c'est un taux qui n'est pas inférieur en fait à son taux en Amérique latine. Et on pourrait continuer juste pour évoquer d'autres défis. Parmi ces enjeux, nous pouvons en fait mentionner une solution pratique pour aborder la question du financement des investissements. Là, l'avantage ou l'atout principal de ce continent, c'est que la moyenne de la croissance du revenu, c'est 1,1%. Le chômage, c'est 25% chez les jeunes. Et il y a donc des crises alimentaires, 85% dans le continent qui étaient en fait et même quelques États considérés comme le panier alimentaire du monde. On trouve que 85% se trouvent confrontés à des crises alimentaires accentuées par le changement climatique, ses répercussions et les inondations. Mais ce continent détient bien sûr des ressources naturelles les plus importantes dans le monde entier, surtout pour la transition énergétique et numérique. On a également un capital humain à ne pas négliger en aucun cas et qui ne doit pas considérer en aucun cas comme un fardeau, surtout avec ce mix humain avec l'espérance de vie en moyenne de 19 19 années en moyenne pour la population et qui varie jusqu'à 40 ans. Et on a toujours des opportunités pour l'éducation, pour l'apprentissage, pour l'innovation et pour la contribution. Et avec cette face jeune du continent, on peut tout faire. Et s'il n'y a pas assez d'investissement dans l'éducation, dans les soins de santé et dans l'infrastructure, on ne pourra pas en fait achever des progrès dans le développement. Et c'est un des domaines principaux en matière de la collaboration intra-africaine. Je porte votre regard à un rapport qui a été lancé en fait par la coopération économique, les entités de coopération économique, sur le dynamisme en Afrique à travers ce rapport et surtout alors que nous sommes sur le seuil de l'organisation de GFANZ et cette conférence s'intéresse au financement des projets dans le marché de carbone et le renforcement des capacités en Afrique pour 54 États. Désolé, Dr. Ayman, je vais en fait opter pour le comptage des Nations Unies, donc 54 États africains. Et là, on a donc le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, le ministre des Finances, pour pouvoir nous aider dans la tenue de cette conférence. En lisant, en consultant ce rapport, j'ai trouvé que là, comment on finance le développement? Si vous avez des ambitions, des volontés, des visions, si vous n'avez pas en fait des mécanismes, vous ne serez pas en mesure de le faire.
faire. Vous avez besoin de la technologie, des investissements et du financement pour être à même d'affronter ces obstacles. Tout d'abord, vous devez avoir l'infrastructure solide avec l'infrastructure technologique. Et en principe, vous vous basez sur le financement gouvernemental. Le financement du développement est estimé à 48%. Alors là, on a un espace restreint qui représente 41% du gouvernement. Ceci cause un grave problème, surtout avec l'endettement. Donc 48%, 41%, le reste c'est 11% et ça vient du financement du secteur privé. C'est-à-dire que vous avez trois sources. En fait, tout d'abord, on a le financement du développement, surtout des côtés bilatéraux. Et avec Trump, ça a reculé de 7 à 9%. Et on attend un recul de 27%. Et là, le quota du continent africain, ça sera considérable. Et le secteur privé, vu le manque de sensibilisation des opportunités d'investissement, c'est qu'il y a toujours des impressions négatives. Et c'est pour cela qu'il s'abstient en fait de financer. Et même s'il accepte de financer, ce sera en fait à des taux minimes selon le dernier rapport que je viens de mentionner. Et là, ces chiffres en fait sont toujours mis à jour. Et dans ce cas pareil, quels sont les outils dont on dispose? On a l'espace étatique et on a le secteur privé pour pouvoir en fait financer en collaboration avec le secteur privé. L'espace étatique, ça concerne les fonds publics, ça concerne les transactions, la conversion en fait des dettes. Il y a également le fait de s'éloigner de l'endettement de manière à recourir plutôt au secteur privé. On s'intéresse également à ce qu'on appelle le PPP ou bien partenariat public-privé. Il y a également un nombre considérable d'États qui disposent des législations, des lois et presque 45 États ont déjà des lois concernant la participation. Presque 32 États ont en fait des législations en matière de PPP. Mais l'espace gouvernemental, c'est beaucoup plus large. En ce qui concerne le financement axé sur le développement, là, on doit mentionner deux entités africaines qui déploient des efforts considérables et je pense que, vu que ce sont des entités africaines, donc et la stimulation en fait des entités de financement. Et à cela s'ajoute l'importance des mobilisations des ressources, non pas uniquement sur le plan national, mais également sur le plan local. Et là, on parle du niveau national et du niveau sous-national. C'est-à-dire que sur le plan local et sur le plan également de national, qui a besoin de cette promotion. La mobilisation des ressources ne pourrait avoir lieu que si le citoyen ait confiance en l'acheminement de ces ressources à un pays africain. Et là, je dois souligner l'importance de la transparence. Donc, la mobilisation des ressources est difficile, mais elle est toujours possible avec des recettes si le citoyen il est conscient du fait que ça va générer des profits pour améliorer les services de soins de santé ou d'éducation ou bien autres services pertinents. Là, ce sont les points essentiels pour l'Afrique. On a besoin de 155 milliards de dollars jusqu'à 2035. Et ce qui est à notre disposition, c'est presque la moitié de ce chiffre. Pour pouvoir augmenter ce financement, on a besoin en fait des phases transitoires et des moments charnières, surtout en matière de mobilisation des ressources ou bien de l'implication du secteur privé. Donc la Banque mondiale, là en fait
Est-ce qu'il serait accessible au Nigeria, à l'Égypte ou à l'Afrique du Sud? Et là, on témoigne d'un écart entre la situation actuelle et la situation d'il y a 10 ans. Donc, les banques régionales pourraient en fait déployer un effort considérable dans ce sens. Donc, dans ce triangle, on a le secteur privé à encourager. On a également le secteur privé que vous pouvez doter de la capacité du financement tout en réduisant les risques et les investissements. Il y a aussi beaucoup d'initiatives pour faire un amalgame entre l'infrastructure technologique. La Banque du développement possède beaucoup d'initiatives à travers des centres régionaux qui se trouvent dans le continent, mais on peut distinguer deux choses. L'infrastructure solide comme les chemins, les ports et aussi les fibres optiques, l'énergie, mais le plus souple de cette structure est plus important et très important aussi. Il est important de faire un chemin, mais vous devez faire des services aussi pour faciliter les douanes ainsi que des investissements pour faciliter le cours de ce chemin. Nous avons déjà trouvé une étude qui fait la relève d'un chemin qui se trouve du Sénégal au Nigeria, Lagos, Dakar. Un seul débouché, cela a facilité bien sûr les résultats et le rendement. Ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais aussi comment faciliter le fonctionnement de ces chemins à travers les initiatives de la Banque de développement africain. Mais ceci n'a pas facilité aussi le transport des humains. Que l'Africain se transporte entre un pays à l'autre, il est très difficile de trouver des moyens de transport en compétition avec ou bien en concurrence avec les conditions en Europe, et en Afrique c'est plus difficile. Alors peut-être vous êtes un voyageur, enfin. S'il y avait des avantages pour le financement et l'investissement et qu'on regroupait et activait ce qui a été déjà mentionné dans le rapport du développement dans le monde qui a été inauguré en Séville, il y a des priorités. Les ailes de la numérisation et la transformation numérique et la transformation verte, sans ces deux ailes, on ne peut pas trouver une évolution. La transformation green ou bien verte et les projets smart, nous avons besoin d'instaurer ces projets et qui vont faire partie de chaînes de valeur dans plusieurs entreprises africaines, de mettre fin à l'exportation des matières de base élémentaires et d'essayer d'avoir les matières brutes critiques et d'essayer de les fabriquer et transporter et transformer en d'autres éléments. Et on doit aussi avoir des investissements dans le AI ou l'intelligence artificielle, notamment dans l'enseignement et la santé. Mais la base stable, c'est que on doit toujours prévenir les corruptions ou bien les maux. Et notamment l'endettement et comment traiter avec cet endettement. Et j'ai le plaisir que l'Égypte, avec d'autres pays en développement, 8 pays ont déjà, l'Égypte conduit 8 autres pays pour activer des systèmes pour les personnes qui ont des crédits. Alors, la solution africaine qui provient de bien sûr, c'est le club de Paris et le club qui donne des crédits à plusieurs parties. On a déjà chanté les avantages du club de Paris. J'espère bien de chanter maintenant
un club pour les professionnels et ceux qui portent les compétences et qui ont de la transparence, et d'avoir une sorte de coordination pour relever et augmenter les compétences des entreprises et de mettre fin à l'endettement et de prévenir les crises et d'avoir une sorte de restructuration pour les personnes en crédit. Et alors, c'est une chose très importante qui porte la priorité, et j'espère avant les réunions du printemps qui se tiennent en avril que ce forum soit activé. Le ministre a déjà assisté à un autre forum au club de créanciers et qui a été déjà organisé en Espagne. Une autre chose, les points négatifs en ce qui concerne les politiques d'industrie qui sont adoptées par plusieurs pays. On doit faire une sorte d'harmonisation. L'Union européenne n'est pas considérée. Nous avons beaucoup de problèmes en ce qui concerne du mécanisme de cross-border adjustment ou bien le C-band. Je crois que les répercussions sont devenues très graves à très petit degré et qui ne vont pas de pair avec tous les accords de commerce et les accords de commerce et vont avoir un très large coût, notamment dans l'exportation des engrais et de fer. Et il y a aussi une chose parallèle de CBAM dans les pays africains et notamment en Égypte de 19% qui vont être appliqués dans ces secteurs d'exportation, ce qui requiert une sorte de coordination, une coopération africaine, interafricaine pour relever le défi de l'endettement. On mobilise beaucoup de ressources et des fonds, mais il y a un grave scandale qui se trouve les fraudes ou bien l'exploit des ressources et les finances qui affluent de façon illicite et qui proviennent de plusieurs fonds, que ce soit des investissements étrangers ou bien des primes. On peut faire le calcul selon des rapports qui ont été publiés par l'Union africaine. Ces fonds illicites qui vont à des parties qui sont sécurisées pour faire un blanchiment, et il y a beaucoup de domaines qui essayent de faire le fonctionnement de ces fonds, et notamment avec la régression effective de beaucoup d'aides. Et même si les aides ont augmenté, alors on ne peut pas trouver des explications pour le fait de voler les populations de cette façon flagrante, avec beaucoup de fraude fiscale. Et avec tout cela, l'Afrique est un continent promettant, notamment avec le capital humain et les ressources naturelles, si l'on essaye de l'ajouter et de l'exploiter dans les chaînes de valeur ajoutées, et aussi d'avoir des préventions contre les crises imprévues. Et je vous remercie infiniment et paix et bénédiction sont sur vous. طبعا نشكر يعني Je remercie infiniment Dr Mahmoud Mohieddine pour cette intervention très fructueuse en ce qui concerne le développement du financement et notamment en Afrique. On va clôturer avec la distinction, la troisième intervalle de distinction. Veuillez venir au podium, Monsieur Faiz Farahat.
On va commencer avec Son Excellence le ministre Ahmed Kouchouk. En l'occasion de ça, il a été sélectionné en tant que le meilleur ministre de Finances en Afrique. Et ensuite, on clôture avec Dr Mahmoud Mohiddine. Il est bien connu, il est la cerise sur le gâteau. Je vous remercie infiniment et je remercie tout le monde et tous les participants. Et on veut avoir une photo collective, s'il vous plaît. أهلا وسهلا.